Hi students, so we are continuing the chapter first, that is electric charges and the fields. Okay, so in the today's period we are going to learn about the electric field on the axis of the dipole. Okay, so in the previous period we have know what is the properties of electric field lines, followed by what is meant by electric dipole, followed by electric dipole moment. Okay, so we will see the extended part of this. Okay, so how we are going to define the electric dipole? If the two equivalent opposite charges, they are separated by some distance, so that system we will call as a electric dipole. Okay, so here we will have two possible cases for the electric field by the electric dipole. Okay, so here there are the two cases. One is the axial line, another one is equatorial line. Okay, both are the important concept for the 5 marks derivations. Okay, so here you see I have taken an electric dipole, positive and negative. They are separated by some distance. The total length of the dipole I have mentioned here as 2a, followed by a and a is equal from the midpoint. If you take here O as its midpoint, so from the midpoint here it is a and here it is a. Okay, and axial line means what? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಎಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಎಕ್ಸಿಎಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಎಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಎಲ್ ಲೈನ್. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇನ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಎಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಎಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ನಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಎಲ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಎಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಿಳಿತದೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ by this electric dipole on the axial line at the point P, what is the electric field we wanted to find out. This is our main motto. Okay, so let us see the derivation, how it will move. So we have considered an electric dipole whose length is 2a, and we have considered a point P. That point P is on the axial line of the electric dipole, and one more thing is the P point, what we have considered on the axial line, it is at x distance, it is at x distance from the center of the electric dipole. Okay, so now we have to find out what is the electric field by the minus q charge at the point P. ಈಗ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಂದ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ electric field E1 is, so formula electric field due to a single bond charge, what is the formula? E equal to
1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square. This is the formula as you are learned in your previous class. So here in this case, electric field by the charge minus q at the point P we have to find out, right? So as we will going to write the constant value 1 divided by 4 pi epsilon naught. Q you want to write. So you have taken the air as a magnitude. In the sense nature of charge there is no need to mention. Okay. Divided by. So from the charge minus q up to P we have to find out then what is the separation. So PA is the separation between these two. So here I will write as, or else AP also you can write AP square. Illode R square ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲು ತಗೋತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ q ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ q ಚಾರ್ಜ್ A ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ P ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು AP ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. AP ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, AP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು. 1 by 4 pi epsilon naught q divided by AP in the sense what? From A to P. Okay, once you observe here, this is the distance x, but we have to find out the distance from here, right? Okay, so from this to this point, what is the length here? Length already we have taken here this as A. Okay, we need total length, right? So total length from here to here we need means x plus A we will take. Okay, instead of writing AP, I am writing that as x plus A. Ignore it. On the line ada, ಈ ಲೈನ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ L is the total length ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನಪ್ಪ, ಒಂದು x ಮಾಡೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು y ಮಾಡೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ L ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ನಾನು x plus y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ AP ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, x plus A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ along PA ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. along PA ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ E1, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ magnitude of the electric field, magnitude of the electric field by the charge plus q ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ 1 divided by 4 pi epsilon q divided by ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಿ P ದಿಂದ D ವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, BP ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, BP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ರಿ. 4 pi epsilon naught q divided by ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ BP ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಈ x ಒಳಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಸೊ
ಇದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ ಪಿ ದಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ವರೆಗೆ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅದ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬಿ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗ ಸಿಗ್ತದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಅದ, ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯ್ ಅದ. ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಯ್. ಹೌದಲ್ರಿ? ಈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೋತದ? ವಾಯ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೋತದ. ಹೌದಾ? ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೀನಿ? ಈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಈ ಎ ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತದ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ತಿಳಿದ್ರಿ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. along BP ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ along BP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋತೀವಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ತಗೋತೀರಿ? E2 ಮೈನಸ್ E1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. E2 ಮೈನಸ್ E1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, E ಈಕ್ವಲ್ ಟು E2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught x ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಗಾತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನು E2 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ E1 ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught x plus a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇದ್ರಾಗಿನ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡರಾಗ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ಅದ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಉಳಿತದ ಇಲ್ಲಿ x ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ 1/Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಎರಡರಾಗಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ,
this is q divided by 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ x plus a square minus half x minus a square. ಹೌದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q divided by 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಲ್ಲ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ರಾಗ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 4ax ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ 4ax. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ q into 2a into 2x whole divided by x square plus a square, sorry x square minus a square bracket square. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4ax ಅದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 4ax ಅದ ರೀ. 4ax ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು 2a ಇಂಟು 2x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. ನೀವು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 2 into 2 4 ಆಗ್ತದ ax 4ax ಆಯ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಡೆಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅದ, ಆ ಕ್ಯೂ ಒಂದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಯದ, ಹೊರಗಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನೀವು. ಈಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ q1 divided by 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು p ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, p into 2x divided by x square minus a square bracket square. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ q into 2a ಅಂತ ಬರಲಿ. ನಾ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, p ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. q into 2a is nothing but what? That is nothing but the electric dipole moment. ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೆನಪದಲ್ಲ, p equal to q into 2a ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು q into 2a ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ p ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನದ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಓಕೆ,
Okay, basically we'll take an electric dipole. We have to find what is the total electric field at the point P. First, what we will do, electric field by the minus q at the point P. So we will express that by using the basic formula E1, that is E1 equal to 1 by 4 q divided by AP square from A to P, AP square. So further in further step, what we will write that AP, how we can express the AP, x plus A. Total distance, this total distance what? This total distance is x and this one is A. AP we can express as x plus A square. Next, similarly electric field by the plus q charge at the point P. Okay, so again the same formula 1 by 4 pi epsilon naught q divided by BP square. BP square, how we can express the BP further? 1 divided by 4 pi epsilon q x minus A. You see, from here to here there is the x distance, but we need this here, it is A. Both are same. Okay, so how will you express the BP? X minus A, if you do this, you will get this BP distance. So x minus A square of this. So total electric field, total electric field at the point P, how we can calculate? E2 minus E1. Okay, so I have written here E2, further minus E1. So common terms will take outside, q divided by 4 pi epsilon to taken outside, so remaining terms will return. You will go for the cross multiplication. Okay, after cross multiplication you will do the step like this. Further, x minus a square, x plus a square, that if you combine means you have the basic formula x square minus a square bracket square. And further, if you extend this x plus a plus b bracket square formula, if you extend this as well as this by using a minus b bracket square formula, and if you go for the algebraic steps, finally you are going to get the answer by this numerator as 4ax. Okay, further 4ax will keep here and this step as usual we write. So further this 4ax, how I will express this? This 2a into 2x, 2a into 2x, 2a into 2x. This outside q I will take inside, that is q into 2a into 2x it will become. Divided by, as usual you want to write this. So here, what is the formula for the dipole moment? Dipole moment formula is P equal to Q into 2A. In the sense, I will replace this term Q into 2A by the letter P. So we will meet the final equation as 1 divided by 4 pi epsilon naught P into 2x, where P is nothing but the electric dipole moment. Okay, so this is what your derivation. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ? If the dipole is the short dipole or point dipole ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Point dipole ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ short dipole ಅಥವಾ ideal dipole ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? If the length of the dipole is very small, that we call as a point dipole or else ideal dipole. So length of the dipole very small ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2a ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ
ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎ ಟರ್ಮನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, 1/4πε0 p into 2a whole divided by, ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, x² ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, x² ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, 1/4πε0 p into 2a divided by x raised to, sorry ಇಲ್ಲಿ 2x ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2x divided by x raised to 4, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು x ಅದ, ಇಲ್ಲಿ x raised to 4 ಅದ, ಒಂದು x ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ e equal to 1/4πε0. Here we will write this as 2p, 2p divided by x raised to 3 or else x cube you can write. This is the formula for the axial line of the electric dipole if the dipole